So in this video, I'm going to tell about predefined functions. So previously we learned about predefined variables along with the condition statements, looping statements, and the functions, right? So the previous functions are user defined functions. You can define as you like. Suppose if you want to add two numbers, then you can easily name the function as add, right? That is not defined, predefined, right? That is an user defined function. So in the predefined functions, actually, what is the use of functions? For the reusability of code. So in the predefined actions, like if you want to know the length of the string, the suppose if you have you have 100 lines of paragraph, you want to know the length of the each and every length of the particular paragraph. Then it is not impossible to count each and every letter. So in this case, we go for predefined function like string length, or else if you want to know the array of length. If the data coming from the database, if you want to know the count of the array, then we can use directly count of function. That is the predefined function. Or else if you want to merge two arrays, without having these functions also, you can write the code. That is manually. Manually means if you use this function, it will finish in one line. If you go for manual writing of the code, it will take 10 to 20, 30, 40 lines. It's a waste of time to writing all this. So instead of this, we are using this count of function. Okay, counts are some predefined functions. So that's all. So there are a lot of predefined functions categories. So in these categories, we have string. I will open the notes and I will type. So online PHP, not online PHP, PHP online, the notes. So predefined functions. Okay. In this, there are what different types of categories like math objects, math functions, mm, and string functions, array functions, number functions, date functions. These are the main functions that we are going to use. So if you want to go for if you want to go to any Google to know this information directly, I will share the link under the description box. You can watch there. Okay, see here. PHP predefined functions, string, numeric, date functions, array function, directory functions. Okay. In the string function, there are string lower, string to lower, string to upper, UC friend, hash UC word, string length. There are many type of functions. ఈ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే చాలా ఉంటాయి. మనం ఎక్కడ ఏది ఇష్యూ అనేది మన పర్పస్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో నేను ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను వీటిని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అని. సో ఫస్ట్ వి గో ఫర్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్. So suppose I have a string like $name equal to I learned technologies private limited. Okay, so if you want to know length of this particular
string, then directly we can keep echo string length, right? strlen string $name. It can directly return the string length. Otherwise, we need to write for loop and we need to iterate each and every letter to know the count of the particular string. So by using this predefined function, we can easily manipulate the particular value. So if you want to know string length function, then you can use directly string length. Okay. If you just run this. Slash and 3. Sorry. Copy from here, it will better, I think. So before that, start the jump also. Basically, అందుకని రాలేదేమో ఒకసారి చూద్దాం. Yeah, 29, right? You just see this. We got 8, right? Islander ఎన్ని ఉన్నాయి? 7 ఉన్నాయి. మరి 8 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ది స్పేస్ ఆల్సో కన్సిడరింగ్ యాజ్ స్ట్రింగ్. సో ఓకే, అందుకని పెడతాం అనమాట. ఇలా స్ట్రింగ్ లెంగ్త్ కౌంట్ చేసుకుంటాం. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎకో సబ్ఎస్టిఆర్. సో చూడు, ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం, 4 to 9 లెటర్స్ అన్నాం. సో సబ్ఎస్టిఆర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే పర్టికులర్ లెటర్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ వరకు మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. టెక్నాలజీ 4 to 9 అన్నా అంటే 1 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 ఇంతవరకు వస్తుంది అనమాట డేటా మనకి. చూడండి ఒకసారి. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్. సో అలా మనకి ఆ డేటా గిట్ అయింది అనమాట. ఇలా మనకి డేటా గిట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ సబ్ఎస్టిఆర్. ఇలా మనకి స్ట్రింగ్ లో చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సపోజ్ ఏదైనా ఒక వర్డ్ లో యూసీ ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఏమో క్యాపిటల్ వస్తుంది అనమాట. యూసీ వర్డ్ అంటే అప్పర్ అనమాట. యూ అంటే ఓకే, అప్పర్ కేస్ వర్డ్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ లో మనకి ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ఇది మనకి యూసీ వర్డ్. యూసీ ఫస్ట్ యూసీ వర్డ్ అన్నమాట. ఫస్ట్ అంటేనేమో ఓన్లీ ఫస్ట్ టెక్స్ట్ మొత్తంలో పారాగ్రాఫ్ మొత్తంలో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. యూసీ వర్డ్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద సమ్ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. ఇంకా మనకి చాలా ఉన్నాయి చూడండి. లోయర్ ఎస్టీఆర్ టు అప్పర్, అన్నిటిని లోయర్ లోకి అన్నిటిని క్యాప్ లోకి ఫస్ట్ వర్డ్ స్ట్రింగ్ లైక్ ట్రిమ్ అంటే స్పేసెస్ రిమూవ్ చేస్తారు అనమాట. ట్రిమ్స్ అన్నెసరీ స్పేసెస్, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ జస్ట్ కౌంట్ చేసుకోవటం, జస్ట్ డైరెక్ట్లీ అవన్నీ జస్ట్ మీరు చూస్తే అర్థమవుతుంది. దీస్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ అరే ఫంక్షన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఫంక్షన్స్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ చూద్దాం. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ $num equals to 1. If you want to check whether it is number or not, we have is numeric. In case is numeric, in case ఇది కనుక నెంబర్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. ఓకే,
ఓకే, బులియన్ వస్తుంది మళ్ళీ, దానికి డబుల్ కోట్స్ పెట్టండి. ఓకే, సో చూడండి ట్రూ వచ్చింది అంటే అది న్యూమరిక్ అనే కదా, ఈజ్ న్యూమరిక్ 1 అంటే అది ట్రూ అని మీనింగ్ అన్నమాట. ఇన్ కేస్ అది నెంబర్ కాకపోతే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నెంబర్ కాకుండా ఇంకొక టెక్స్ట్ ఏదైనా తీసుకోండి, ఇలాంటి ఇది టెక్స్ట్ కదా అంటే ఇది నెంబర్ కాదు కదా, అప్పుడు ఫాల్స్ వస్తుంది చూడండి. ఓకే, ఇది ఈజ్ న్యూమరిక్ అన్నమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ద నెంబర్ ఫార్మాట్ డైరెక్ట్లీ వీ కెన్ సెట్ ద నెంబర్ ఫార్మాట్. ఇవన్నీ ఒక్కసారి మీకు చూపిస్తాను, పెద్ద డిఫరెన్స్ డిఫికల్ట్ ఏమి ఉండదు. చూడండి ఏదైనా మీకు ఒక నెంబర్ కి దాని నెంబర్ ఫార్మాట్ లో సెట్ అవ్వాలంటే మనకి ఎలా సెట్ అవుతుంది అంటే మనం రాస్తాం కదా 100 డిజిట్స్ లో కామా పెట్టేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఏమో 3 డిజిట్స్ కి, సెకండ్ 2 డిజిట్స్ కి సింగిల్ డిజిట్ మన కామాతో సపరేట్ చేస్తాం కదా, అలా వస్తుంది. ర్యాండమ్ మెథడ్స్ అంటే ఇట్ విల్ జనరేట్ ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఇన్ బిట్వీన్ 10 to 15 అనమాట. ర్యాండమ్ నెంబర్స్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే ఇఫ్ వాంట్ టు జనరేట్ ఎనీ కూపన్ కోడ్స్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కి యూనిక్ క్యూ జనరేట్ చేయాలన్నా, అదర్వైజ్ ఇఫ్ వాంట్ టు జనరేట్ పాస్వర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూనిక్ క్యూ అందరికి, ఈఫ్ వాంట్ టు జనరేట్ యూజర్ ఐడి యూనిక్ గా జనరేట్ అవ్వాలన్నా అలాంటి కేసు మనం ర్యాండమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకుంటాం. రౌండ్ ఆఫ్, రౌండ్ ఆఫ్ అంటే మన పర్టికులర్ నెంబర్ కి అది రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తుంది ఫ్లోట్ వాల్యూస్ ని. అండ్ దెన్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వాల్యూ. ఇవన్నీ మనకు యాక్చువల్లీ జావాస్క్రిప్ట్ లో సేమ్ ఉంటాయి, అక్కడ ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటది అనమాట. చూడండి ఇవి ఓకేనా. మీరు రోజు చేసినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 12 జనరేట్ అయింది కదా, నెక్స్ట్ 10, నెక్స్ట్ 12. మనం ఇన్ బిట్వీన్ ఏమన్నా 10 to 15, సో 10 to 15 మధ్యలో జనరేట్ అవుతూ ఉంటాయి. 13, 14, 12 అలానే 10 to 15 మధ్యలో కాబట్టి ఆ 4 జనరేట్. ఇన్ బిట్వీన్ మీకు 1 to 1000 మధ్యలో జనరేట్ అంటే 1 to 1000 నెంబర్స్ మీరు జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, ఇలా ఇవన్నీ నెంబర్ ఫంక్షన్స్. నెక్స్ట్ ఎరే. ఎరేస్ కొంచెం ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం మనం, ఆ ఎరే ఫంక్షన్స్ ఎక్కువ చూస్తాం చూడండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు రైట్ ఎరే రైట్, ఎరే రాస్తాం. ఎరే ఎందుకు యూస్ చేస్తాం? టు స్టోర్ ద మల్టిపుల్ instead of using multiple variables, if you use array we can store all the data, multiple data in single variable, right? That is the particular usage of array. So now I am just indexing number of colors to an array. Okay, this is my array. Just print an array. You know already use of printer, right? Instead of using echo we use print underscore r for printing an array, right? This is an array. So if you want to know count of array means we can directly put count normal. ఇక్కడ ఏంటంటే సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది చెప్తాను. జస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ array, array ఒక కౌంట్ చూడండి. మిస్ ద సెమికోలన్, you get an 4, right? ఇన్ కేస్ మనకి విత్ ఇన్ ద arrayలో ఇంకొక array ఉందనుకో, మిక్స్డ్ array, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే you want to write one thing instead of count. Use a manual counting.
mode of the array, count recursive. Okay, if you use count normal, if you just put count recursive here, actually count ఎంత 1 2 3 4. యాక్చువల్లీ ఇదేంటి, ఒక ఎలిమెంట్ లో మళ్ళీ అరే డిక్లేర్ చేసాం. అరే ఏంటి, ఇండోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నార్మల్గా అయితే 1 2 3 4 5. సో ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ లో ఉన్నాయి మళ్ళీ 2 ఉన్నాయి. సో మళ్ళీ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ లో ఇందరివి కూడా కౌంట్ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ రికర్సివ్. చూడండి 7 వచ్చాయి మొత్తం. ఓకే, 1 2 0 1 2 3 4 5 6. అలా కాకుండా మీరు ఓన్లీ ఇక్కడ కౌంట్ రికర్సివ్ పెట్టకుండా కౌంట్ నార్మల్ పెడితే దాన్ని మోడ్ ఆఫ్ ది కౌంట్ అంటాము. ఓకే, instead of keeping count recursive we can just keep count normal. Spelling copy చేద్దామంటే ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. just we'll write, then we can understand. Okay, count normal. చూడండి, instead of 7 we'll get like 4 5. okay, 5 అంటే మనకి ఇన్నర్ అరేని మొత్తం కలిపి ఒక అరేలా కౌంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అన్ అరే కౌంట్ ఆఫ్ ది అరే. If you want to know whether that is an array or string or some type of data which you are writing, then we just will keep is array. $b అనేది array కదా, is array of $b. Then it will return either true or false. 1 అంటే true కదా, true. Otherwise if you keep in $b like string and you need to check whether it is an array or right, then it will return in 0. b is empty వచ్చింది, అక్కడ ఏమి రిపీట్ అవ్వలేదు మనకి. ఓకే, that's all. And we have in array. ఇన్ అరే అంటే మనం ఒక ఎలిమెంట్ ని ఆ అరేలో ఉందో లేదో చెక్ చేయాలంటే we go for in array. ఓకే, suppose we have $people and we have multiple values in single array and we are going to check the 12.5 ఈ అరేలో ఉందా లేదా. 12.5 అనేది ఈ అరేలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ 12.5 ఉందంటే మ్యాచ్ ఫౌండ్, అదర్వైజ్ మ్యాచ్ డజంట్ ఫైండ్. ఇన్ అరే అంటే అలా చెక్ చేస్తాం అనమాట, మ్యాచ్ ఫౌండ్, అదర్వైజ్ ఇట్ గివ్ జస్ట్ 125. దిస్ ఇస్ అన్ డెసిమల్ వాల్యూ అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ ఫ్లోట్ వాల్యూ, రైట్, మ్యాచ్ నాట్ ఫౌండ్. అలా మనకి ఇన్ అరే అనేది చెక్ చేసింది అనమాట ఉందా లేదా అనేది. Suppose you have one array and later on you need to push some data, extra data into array, then we go use array push. Suppose in first array I have red and green color. Later on while I am writing the code I need to push some other values blue and yellow. Then I can use push, array push of this first element should be an array name of the previous array and the second element should be the what you are sending into the particular array. Okay, so just use print underscore r to print particular array, print underscore r of print after the push, completing of pushing. Okay, then only it will print the data. Before you print $a in the before pushing the data into an array, then it won't get the pushing data, right? So that's the push, array push. And we have array match and array implode, array explode. There are two more statements. We use then before that array push, explode and implode. We will see explode and implode. See, explode means splitting the data. See, if I have these all echoes, don't mind. To print each and every one in a single line, I am writing the echoes. I have $text, red, orange, black, and I need to explode this separation by the pipe symbol. So I need to separate each and every data using pipe symbol. Then it directly explode means it converts into array by separating those values. See, red, orange, black. We have 3 and separated by this అన్నాం. సో అదేమైంది, దాంతో మనం సెపరేట్ చేసి చూపించింది. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కీప్ కామా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, వీ టు సెండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యాజ్ కామా టు సెపరేట్. ఓకే, స్ట్రింగ్ డిలిమిటర్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఏదైతే మనం ఎట్లా దేంతో మనం సపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం, ఏ సింబల్ తో మనం యూజ్ చేసి సపరేట్ చేయాలి, దానికి తెలియాలి కదా అకౌంట్స్ ఎక్కడ సపరేట్ చేయాలో. అది ఇచ్చి అక్కడ పక్కన వాల్యూస్ ఉంటాయి అనమాట, స్ట్రింగ్ వాల్యూస్. సో అలా
explode అంటే మీనింగ్ అది. టు కన్వర్ట్ array to string to array. నెక్స్ట్ array to string అన్ని మెర్జ్ చేయాలి మీరు, అప్పుడు ఇంప్లోడ్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక నెంబర్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ నేను స్పేస్ తో అన్నిటిని యాడ్ చేస్తున్నాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్కాడ్ విత్ ద స్పేస్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దాని పక్కన మనకి స్పేస్ వస్తుంది చూడండి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ కామా దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ విత్ సెపరేట్ విత్ ద కామా, కన్వర్టెడ్ ఇంటు ద స్ట్రింగ్, రైట్. ఇదేమో array లా కన్వర్ట్ అవుతుంది, array to string, string to array. We use explode and the implode, and then array merge, merging of two arrays. So in the array merge you need to pass the two arguments. First argument should be an array name, and the second argument also should be an array name. So ఇది ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకంటున్నాను, ఇది ఫంక్షన్ కదా. సో దిస్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి ఫంక్షన్ లోపల వాల్యూస్ మనం ఏమంటాం, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం కదా. సో array merge అంటే ఏంటి, ఇట్ విల్ కంబైన్ టూ arrays. ఓకే, దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. సో విల్ ప్రింట్ ద డేటా రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఎల్లో, రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఎల్లో, టూ సపరేట్ arrays ని మనం కలిపి సింగిల్ దాంట్లో మనం చూపిస్తాం అనమాట. దట్స్ ఆల్. And next we go for date functions. So coming to notes, we finished the math functions. Math functions nothing but square root, round off, power. If you go for POW, that will return power value or the particular value. But all the functions are math functions. String functions, array function, number functions also completed. Whether it is number or not, we check, right. Now we left with the date functions, right. So if you want to get today's date, so then we need to go for time. $t equal to time off. So it will print, check once what it will print, some number it will print అయింది. కానీ మనకి ఎలా రావాలి, ఈరోజు డేట్ ఇయర్ మంత్ అలా రావాలి కదా. దానికోసం మనం ఫార్మాట్ తీసేయాలన్నమాట. ఆ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ అవ్వాలి అని. ఈ $t లో ఉన్న డేటా అనేది ఈ ఫార్మాట్ లో ప్రింట్ అవ్వు, ఇయర్ మంత్ డేట్. చూడండి అలా రిపీట్ అవుతుంది అనమాట మనకి. ఓకే, దట్ ఈజ్ వన్. అండ్ మనకి ఏంటంటే గెట్ డేట్ కూడా ఉందన్నమాట. ఎరే ఫ్రమ్ ద గెట్ డేట్ నుంచి కూడా ఎలా ప్రింట్ చేయొచ్చు అనేది కూడా ఇది చెప్తుంది అనమాట. వీ హ్యావ్ గెట్ డేట్ ఫంక్షన్. గెట్ డేట్ అయితే ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి. ఫస్ట్ గెట్ డేట్ అనేది ఇక్కడ కంబైన్, ఇది గెట్ డేట్ అనేది ఇది డేట్ గెట్ అవుతుంది. గెట్ అంటే సో రిమూవ్ చేయండి, ఇది రిమూవ్ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. గెట్ డేట్ అంటే ఇది గెట్ డేట్ 35 seconds 17 minutes 13 hours, month 27 day, Wednesday 4th, year 8, month 8, year 2020, 239 year days, week Thursday, month. ఇలా అంటే ఇయర్ లో ఏమేమి డేస్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి మొత్తం ఇచ్చారు చూడండి. 35 seconds 17 minutes 30 hours 13 hours అంటే 14 అంటే 4, 13 అంటే 3, 14 అంటే అలా 0 to 13 అంటే 14 అనమాట. ఇది ఇప్పుడు మనకి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఏ అయినా, అంటే ఇది 14 లెక్క. 14 అంటే 4 కదా. 14 అంటే 4, 16 అంటే 4, సంథింగ్ దేర్ ఇన్ దట్ మంత్. అండ్ 27 is the month value, 27 is the day value, 4th is the day, 27th is the date, 4th is the today, sir, Thursday, right. Today Thursday or Friday? Thursday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 0 1 2 3 4, 4th value. Okay, 8th month, right. This is an year. So like that will become వీక్, మంత్, మండే, ఇయర్. ఇది మనకి ఏంటంటే మళ్ళీ క్లియర్ గా రావాలంటే థర్స్డే ఆగస్ట్ 27 20 కావాలి అంటే ఇది మనం మళ్ళీ థర్స్డే ఆగస్ట్ 27 28 యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ అనమాట. గెట్ డేట్ ఆఫ్ డేట్ అనేది అంటే యూ రిటర్న్ date and time into timestamp, that format of the output. Okay, we can do month to hour. చూడండి weekday, month, day. Sorry, just print my date also, then you will understand.
మై డేటా సేమ్ మంత్, ఇయర్, వీక్ డే. సో అందులోంచి గెట్ వీక్ డే థర్స్డే చూడండి, ఈ వాల్యూస్ యూస్ చేసి గెట్ చేసుకున్నాం మనం. మంత్ ఆగస్ట్, ఇయర్, మంత్ అలా దాన్ని యూస్ చేసి మనం ఇది ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట, మంత్, డే, ఇయర్ అని. ఓకేనా, అలా మనం డేట్ అనేది గెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మీరు జస్ట్ చెప్పాను ఎలా ఉంటుందని. ఇంకా మీరు అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. వేర్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ యూ కెన్ యూస్ ద ఫంక్షన్స్. దీస్ ఆర్ ద సమ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ I will show about how to send files to the server. సపోజ్ మనం ఏం చేసాము, నిన్న ఇన్పుట్ లో ఉన్న డేటాని ఎలా గెట్ చేసుకోవాలి అని చూసామంటే, మరి ఫైల్స్ ఎలా పంపిస్తాం? ఇన్పుట్ లో ఒక ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తాను, ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేశాను, ఆ ఇమేజ్ వీడియో కనుక డేటా ఎలా వస్తుంది? సో దట్ ఈస్ ఫైల్ అనమాట. సో అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్స్ అలా గెట్ చేసుకోవాలి. సో ఇది కూడా ప్రీడిఫైన్ వేరియబుల్. ఓకే, $_files అంటాం దీన్ని. సో ఫస్ట్ బిఫోర్ దట్ జస్ట్ టేక్ వన్ ఫార్మ్ విత్ ద ఇన్పుట్ టైప్ ఫైల్. ఓకే, already I have wrote that. I'm going to copy that information from one file to another file because it is easy to continue my class. See here, just this is the form of some other data, just leave it. When you are writing the form, this is an action, file access to another page, right? Method, post method, and just you can use any method. Encrypt multi-part form data. When you are going to upload any image or anything from the input, then just definitely you need to use this n type. Okay, encrypt type multi-part form data. Then only the image should be అనేది సర్వర్ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. సెకండ్, నేను ఏం చేశాను, టైప్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను, అప్లోడ్కి అప్లోడ్ ఇచ్చాను. సో ఇన్ దిస్ కేస్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డూ వన్ థింగ్. మనం ఈ ఫైల్ సేవ్ అవ్వాలి కదా, దీనికి ఒక పాత్ ఇవ్వాలన్నమాట. మన సర్వర్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాం, అప్లోడ్ చేసినప్పుడు జస్ట్ నేమ్ ఒకటి వెళ్తే సరిపోదా, ఇమేజ్ కూడా వెళ్ళాలి కదా. అందుకని జస్ట్ గో టు యువర్ ఫోల్డర్ విఎన్ఆర్ పిహెచ్పి ఆన్లైన్ అండ్ దెన్ క్రియేట్ వన్ అప్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఇయర్. అంటే అప్లోడ్స్ అనేది మనకి క్లియర్గా ఉంటుందని అప్లోడ్స్ అని పెడుతున్నాను. జస్ట్ ఒక ఫోల్డర్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. Just no need of PHP, just remove the PHP and just wrote the create the folder. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను అక్కడ ఏదో అప్లోడ్ చేసిన ఇక్కడ గెట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేస్తున్నా, సేమ్ దీంట్లో అయినా చూడొచ్చు, అందులో అయినా చూడొచ్చు. నేను ఇక్కడే చూడాలని రూల్ ఏం లేదు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఇక్కడ నేను ఫైల్ access.php అని రాస్తాను, యాజ్ ఐ సెడ్ ఎస్టర్డే, రైట్? సో అలానే తీసేసి మీరు ఇక్కడ ఏం రాసుకుంటా అంటే ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ మీరు జస్ట్ పిహెచ్పి స్టార్ట్ చేయండి. సో ఎప్పుడైతే మనకి సబ్మిట్ బటన్ అయిందో అలా మనకి వేరియబుల్స్ ఎర్రర్ కనిపిస్తుంది కదా. సో ఇఫ్ ఈ సెట్ ఆఫ్ సబ్మిట్ కౌంట్ ఆఫ్ $_files గ్రేటర్ అంటే $_files వస్తే అది కౌంట్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. అప్పుడు ప్రింట్ _r ఆఫ్ $_files అప్పుడు ప్రింట్ చేస్తున్నాను అనమాట. చూడండి మనకి డేటా అంటే ఒకటి ఉన్నా కూడా మనకి కౌంట్ 1 అవుతుంది కదా. సో కౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే అని దీని మీనింగ్ అంతే. file.php సో చూడండి మళ్ళీ ఎంటీ వచ్చినాయి. సో నో ఫైల్ చూజన్. ఓకే, సో ఒక ఫైల్ ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఏదో ఒక ర్యాండమ్ ఫైల్ ఏదన్నా. ప్లీజ్ ఎంటర్ అప్లోడ్ క్లిక్ చేయగానే నువ్వు ఏదైతే ఫైల్ నేమ్, పిహెచ్పి లోగో ఇవన్నీ వచ్చినాయి. నువ్వు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొస్తావు, సైజ్ ఎంత అన్నీ వచ్చాయి కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ సైజ్ కనుక $_0 అయితే మనకి ఫైల్ అప్లోడ్, ఎల్స్ ఫైల్ నాట్ అప్లోడ్, రైట్? ఆ మెసేజ్ చూపించాలి. ఎల్స్ లో నువ్వు ఫైల్ అప్లోడ్ ద ఫైల్ అని చూపించాలి. అలా జస్ట్ ఏదన్నా మీరు రాయాలనుకుంటే ఎకో నో ఫైల్ అప్లోడెడ్, రైట్? ఏది లేకపోతే నో ఫైల్ అప్లోడెడే కదా. నో ఫైల్ అప్లోడెడ్. అయితే డిఫాల్ట్ గా రాకుండా ఉండాలి అంటే మనం సబ్మిట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు కదా, ఇఫ్ ఈ సెట్ ఆఫ్ సబ్మిట్
ఈ సెట్ ఆఫ్, సో దీనికి కూడా నేమ్ అట్రిబ్యూట్ తీసుకోండి, అప్లోడ్, ఈ సెట్ ఆఫ్ అప్లోడ్ అప్లోడ్ కనుక సెట్ అయితే అప్పుడు నాకు ఫైల్స్ వచ్చినట్టు కదా. ఒక నిమిషం, ఓకే, ఫర్ ఫైల్స్, సింటాక్స్ తప్పు రాశాను అందుకని అదే వచ్చింది. ఇది మనకేంటి పోస్ట్ మెథడ్ కదా, అప్లోడ్ అయితే సబ్మిట్ అవుతాయి. సో ఫైల్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను, డేటా వస్తుంది. ఇప్పుడు డేటా వస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన డేటా ఫైల్ ఆఫ్ నేమ్, ఫైల్ ఆఫ్ టైప్, టెంప్ నేమ్, అలా నాకు డిఫరెంట్ ఒక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఒక్కొక్క డేటా ఉంది. సో డేటా అంతా ముందు గెట్ చేసుకోండి, ఓకేనా. ఫైల్ నేమ్, ఫైల్ టైప్, సైజ్, టెంప్ నేమ్, నేమ్, టైప్, టెంపర్ నేమ్, సైజ్, ఇలా డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ గెట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫైల్ నేమ్ కనుక అదర్వైజ్ ఏదో ఒకటి సైజ్ కనుక ఎంత ఉన్నప్పుడు, ఇంత కాదు నాకు సపోజ్ 3 GB 1 KB కన్నా ఎక్కువ ఉంటే జస్ట్ అప్లోడ్ బిలో 1 KB ఇమేజ్, ఆర్ 1 MB కన్నా తక్కువ ఉంటే అట్లా, తక్కువ ఉంటే జస్ట్ అప్లోడ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 MB ఫైల్, అలా జస్ట్ చూపించడానికి కోసం అది అంతే. అలాంటి వాటి కోసం గెట్ చేసుకున్నాం. ఈ ఫైల్ కనుక అప్లోడ్ అయితే ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ కనుక అప్లోడ్ అయితే నేను ఫస్ట్ ఫైల్ సైజ్ చెక్ చేస్తాను అనమాట. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ ఫైల్ అప్లోడెడ్ దెన్ ఫైల్ అప్లోడ్ అంటే ఈజ్ అప్లోడెడ్ ఫైల్ ఎఫ్ టెంప్, సో అది కనుక ట్రూ అయితే కంపల్సరీ ఫైల్ అప్లోడ్ అయినట్టే, లేకపోతేనేమో నో ఫైల్ రిసీవ్డ్ అలా రాద్దాం. ఓకే, ఎకో నో ఫైల్ రిసీవ్డ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఫైల్ అప్లోడ్ అయింది, ఇప్పుడు మనం సైజ్ కంపేర్ చేయాలి. అప్లోడ్ లెస్ దాన్ 2 MB ఫైల్, ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకు ఆ ఫైల్ నుంచి వచ్చినవే కదా, ఆ ఫైల్స్ ఫస్ట్ సేవ్ చేశాను కదా అవి. అప్లోడ్ లెస్ దాన్ 2 MB ఫైల్. ఓకే, ఇన్ కేస్ సైజ్ కూడా ఓకే అయింది, ఇమేజ్ అప్లోడ్ అయింది, అప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఏం చేయాలి, మనం అప్లోడ్స్ కి మూవ్ చేయాలి. సపోజ్ దెన్ వీ నీడ్ టు రైట్ మూవ్ ఫైల్ అనమాట, అది కూడా ప్రీడిఫైన్డ్ అనమాట, ప్రీడిఫైన్ ఫంక్షన్స్, టూ యాక్సెస్ ఫైల్. సో మూవ్ అప్లోడెడ్ ఫైల్ టు టైప్ కూడా, ఇఫ్ కేస్ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ జేపీజీ, నువ్వు పీడిఎఫ్ ఏదో పంపిస్తాను కానీ అక్కడ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేయాలి, అలాంటి కేసెస్ లో మరి నేను టైప్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఇఫ్ ఎఫ్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ ఆర్ జేపీజీ అయితేనేమో ఓకే, అదర్వైజ్ ప్లీజ్ సెలెక్ట్ జేపీజీ ఫైల్ ఆర్ పిఎన్జీ ఫైల్, అలా. అదర్వైజ్ కాకపోతే అప్పుడు పీడిఎఫ్ అంటే తప్పు కదా, అందుకని. సో మూవ్ అప్లోడెడ్ ఫైల్ టు ఎఫ్ టెంపరీ, ఆ పాత్ నుంచి అక్కడికి మూవ్ అవ్వాలంటది. అప్లోడ్స్ మన ఫోల్డర్లో సేమ్ ఫోల్డర్ కాబట్టి అప్లోడ్స్ అని పెట్టారు డైరెక్ట్ గా, అప్లోడ్ తో దానికి ఒక నేమ్ ఉండాలి కదా, సో సేమ్ ఎఫ్ నేమ్ తో సేవ్ అవ్వు అని చెప్తున్నాను నేను. సో చూడండి, నో ఫైల్ రిసీవ్డ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ సమ్ HTML డాక్యుమెంట్, ఓకే, దెన్ జస్ట్ అప్లోడ్ PDF రావాలి, జస్ట్ అప్లోడ్ JPG అని వస్తుంది చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ JPG ఫైల్. అప్లోడ్స్ అని పెట్టాము, అప్లోడ్స్ పెట్టాము. సో జస్ట్ గివ్ ఎస్ టు దిస్. సో నేమ్ తప్పు ఉంది అందుకని రాలేదు అది.
నో ఫైల్ రిసీవ్డా పిఎన్జి అప్లోడ్ చేశాను. ఫైల్ అప్లోడెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అప్లోడ్ అయితే మనకి ఇక్కడ అప్లోడ్స్ ఫోల్డర్ ఉంది. అప్పుడు వచ్చింది చూసారా, అక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఇలా మనకి ఫైల్ అనేది అప్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ ఫైల్. సో ఇదంతా వేరే పేజ్లో కంటే ఫైల్ యాక్షన్ ఇచ్చి ఆ ఫైల్ మనం రీడైరెక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? These all predefined functions, and then tomorrow we need to start about form validation. Okay, బిఫోర్ దట్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, ఒకసారి ఆ ప్రాజెక్ట్ చూపిస్తాను. శాంపిల్ ప్రాజెక్ట్, రైట్? ఇది కదా మనం స్టార్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్. సో దీనికి ఏం చేయాలంటే మనం ఏదైనా డిజైన్స్ పెట్టుకుని ఆ డిజైన్ని ఫస్ట్ డైనమిక్ చేయాలి. ఇక నేనేం చేస్తానంటే ఒక లాగిన్ ఫామ్ డిజైన్ చేయటం రేపు, దానికి వాలిడేషన్ చేయటం. ఓకేనా? లాగిన్ కాకపోతే రిజిస్టర్ అవ్వటం, ఆ డేటా అనేది డేటాబేస్లో స్టోర్ అవ్వటం, డేటాబేస్ నుంచి ఆ డేటా గెట్ చేసుకోవడం, అవి చూద్దాము. అండ్ దెన్ లాగిన్ అయితే డాష్ బోర్డ్కి వెళ్ళటం. ఓకేనా? అక్కడ లాగిన్ అనే డీటెయిల్స్ చూపించడం. ఈ అప్లికేషన్ మనం చేస్తున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు దీని PHP యూస్ చేసి ఇక్కడ అంతా యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏంటి, హోమ్, అబౌట్, సర్వీసెస్, ప్రొడక్ట్స్, గ్యాలరీ, ఈ పేజెస్ కూడా మనం డిజైన్ చేసుకోండి. వర్క్ చేస్తే ఇలా నీట్గా మనకి PHPలో మనం డైనమిక్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. సో కార్ట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. సో విల్ కంటిన్యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.